Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa Yasin biniyah an Allah yaghfir dzunubana wa yassir uyubana wa yaghfir muslimin wa yarhamul mu'minin wa yaqdi hajatina wa yassir lana umurad-din wal akhirah wa inna Allah yashfi maradana yu'afi mubtalana wa nas'alullaha an yaj'ala al-masjid ma'muran bil khawli wa nafi'i wa ta'alina fadlan وفهم النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله يهدم لنا بالحسنى بعد الأمر في طاعة الله وعافية ولا نصرفنا في مثل هذه المناسبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصد واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم قاسم ما مضنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى سيدنا ما مضى اللهم صل وسلم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du
وأدنى درجات الزهد ألا يقع بسبب الدنيا في ركوب معصية ولا في ترك طاعة وعلى درجاته ألا يأخذ من الدنيا شيئا حتى يعلم أن أخذه أحب إلى الله من تركه وبين هاتين الدرجاتين درجات كثيرة وللزاهد الصادق علامات منها ألا يفرح بالموجود ولا يحزن على المفقود من الدنيا ومنها ألا يشغل طلب الدنيا وتمتع بها عما هو خير له عند ربه. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, patutlah kita sama-sama selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jika kalau kita renungi, jika kalau kita dalami, sungguh begitu banyak dan begitu besar rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Allah telah memberikan tanpa kita meminta. Allah menyayangi kita melebihi dari segala sesuatu, dan Allah muliakan derajat manusia diciptakan semulia-mulianya daripada hamba. Marilah kita isi waktu di tengah-tengah kesibukan kita dan juga dengan segala permasalahan aktivitas dunia, jangan melupakan untuk selalu bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya masih ingat dalam benak pikiran kita kajian taklim kita pada malam Jumat yang lalu. Ini sungguh sangat menyenangkan bagi kita kalau kita pahami, dan baginya kalau kita amalkan, maka kita akan mendapatkan ketentraman, kenikmatan daripada hidup yang sebenarnya. Salah satu sifat yang terpuji bagi seseorang adalah sifat zuhud. Ya, sifat zuhud artinya bukan enggak demen sama dunia, bukan berarti orang yang dikatakan zuhud itu bikin latil mal, orang itu susah, orang miskin. Boleh jadi orang susah, orang kere, orang enggak punya apa-apa, dia tamak terhadap dunia. Ya. Kenapa? Itu yang menilai, yang menentukan adalah hati kita masing-masing. Nanti dari kajian kita berikutnya ini akan kita pahami penyebab apa terlalu terjadi kesedihan, kecemasan, kegelisahan, terus masalah tidak pernah henti. Bahkan kita ini bukan termasuk orang yang sibuk, orang hebat, orang besar, bukan, tapi sibuknya luar biasa ini. Ya, sampai-sampai enggak sempat ngaji, enggak sempat sholat berjamaah, enggak sempat berbuat baik, enggak sempat kemana-mana. Ya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang disibukkan oleh diri kita ini kepada sesuatu yang enggak bermanfaat buat kita sendiri. Karena itu kita tidak memiliki yang namanya sifat zuhud. Sesungguhnya bagi orang yang zuhud itu fid dunya li ahlihi na'imun ajal la yastati illa man sarahallahu sadrah bi isyraqin nuril ma'rifah. Tingkat keimanan seseorang, Allah apabila telah memberikan cahaya padanya, penerangan, maka semua permasalahan dunia ini akan kelihatan jelas. Sebagaimana kita akan mendapatkan suatu kesibukan dan kesulitan besar pada malam hari ini di dalam kegelapan, tapi kita akan mudah melakukan aktivitas pada waktu saat ada penerangan. Begitu juga kita hidup di dunia ini penuh dengan kegelapan. Yang menerangi hati kita ini adalah bi anwaril ma'rifah, yaitu karena iman. Iman ini akan menjadi jelas. Iman bagaimana kita mensikapi ini dunia dengan arif. Sesungguhnya yang dikatakan zuhud itu adalah salah sifat ma'rifatul qalbi. Hati ini paham, tahu, ngerti, ya, bihakaratid dunia, bahwa dunia ini sebenarnya hakikatnya itu hina, nggak ada apa-apanya. Lah coba kita cari duit banyak bagaimanapun, bahkan dunia kita miliki, tapi kita nggak nikmati kecuali hanya sebagian kecil yang diperlukan untuk kita. Hanya sekedar sesuatu nabi, satu helai lembar pakaian yang kita pakai, nggak lebih dari itu semuanya. Tapi kenapa kok dunia itu begitu besar dan kita sungguh sangat amat semangat
di dalam mencari dunia, karena kesenangan dunia tamattu'uha itu ajil, instan, segera. Tapi kalau kebaikan-kebaikan akhirat, amal soleh, itu tidaklah dilakukan kecuali dengan iman, karena balasan pahala ganjarannya ini bagaikan orang bercocok tanam, sekarang menanam, tidak hari ini dia akan memetik daripada hasil tanamannya, kecuali nanti pada waktu saat musim panen setelah selesai masa tanamnya. Begitu juga kalau amal soleh, ya. Selagi kita di dunia ini adalah kita menanam kebaikan, dan kita akan memetik daripada buah daripada amal kita nanti setelah mati. Mereka katakan ad-dunya mazratul akhirah. Adapun berikutnya ini dijelaskan wa adnad darajatiz zun. Level daripada zuhud itu ada tingkat paling bawah, paling rendah, ada yang paling tinggi. Ada yang paling rendah, ada yang paling tinggi. Derajat yang paling rendah adalah alla yaqa'a bisabad bid dunya fi rukubi ma'siyatin wa ta'atin. Tidaklah terjadi alla yaqa'a, tidaklah terjadi dengan sebab dunia orang itu melakukan maksiat atau melakukan perbuatan taat. Paham kagak? Enggak ya? Yang namanya zuhud yang paling rendah itu tidak ada seseorang itu melakukan sesuatu, ya, dengan sebab dunia itu dia melakukan maksiat atau berbuat taat. Tidak ada intervensi itu dunia dilarang melakukan maksiat di dalam melakukan perbuatan taat. Perintah Allah adalah untuk berbuat baik. Allah melarang berbuat maksiat. Tapi berapa banyak karena kita tamak rukas kepada dunia, kita melakukan maksiat karena apa? Karena dunia. Kita melakukan perbuatan taat karena dunia. Paham gak nih? Sekali lagi, mana ini bengong-bengong ini bisa paham, bengong bisa bingung, ya, terpisah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa, mengerjakan sesuatu hal yang baik dan meninggalkan yang maksiat. Tidak ada yang namanya dunia itu intervensi, ikut ngatur di dalam melakukan maksiat atau berbuat taat. Berapa banyak orang melakukan maksiat karena alasan dunia, dan berapa banyak orang melakukan perbuatan taat karena dunia. Dan kalau dia meninggalkan maksiat, tidak melakukan maksiat dan tidak melakukan perbuatan taat karena sebab dunia, itu yang namanya zuhud. Ini pada mau gak ke masjid? Mau. Kenapa? Ada bansos. Itu sebab alasan kenapa mau ke masjid, ya, karena ada dunianya. Kenapa dia mau melakukan maksiat walaupun itu haram? Karena alasan dunia, ya, pengen dipuji, ya. Padahal sebenarnya mau sholatnya sholat yang wajib aja, ya, sebagaimana dilakukan waktu saat di rumah, sholat fardu 5 waktu, maghribnya 3 rakaat, isyanya 4 rakaat. Cuman karena di masjid orang pada sholat sunat, gue sholat sunat aja lagi. Dia melakukan perbuatan taat, ya sholat karena apa? Karena dunia, pengen dipuji orang. Gue udah haji, kalau misalnya nggak sholat sunat gue malu nanti. Itu tamak terhadap dunia termasuk, karena kita pengen dipuji. Dikatakan tuh orang yang banyak sholat sunat, orang yang banyak sholat sunat, orang yang berbuat baik. Jadi tidaklah dia melakukan, tidak terjadi dengan sebab dunia, orang itu mengerjakan maksiat atau berbuatan taat, itu yang namanya zuhud. Ya rugi. Ada sengaja-ngaja, ya, karena didengar itu orang ngaji di sana, silaturahmi, datang ke Kiai Fulan, ya, dengan sana usahanya maju, pada datang, ya, silaturahmi, pada ngikut ngaji. Kenapa? Alasannya dunia. Itu yang dikatakan tamak, bukan karena baik. Sepertinya ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setiap hari kita berbuat maksiat, dengan perbuatan taat kita alasan karena dunia, bukan karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Diperintahkan kepada kita ini melakukan perbuatan taat ikhlas karena Allah, tapi karena ada dunianya kita semangat.
Kita semangat karena dunia. Kalau nggak ada dunia nggak semangat. Ya. Itu yang dikatakan Allah yaqa bisababid dunya fi rukubi masyiatin wala fi tarki taatin, atau meninggalkan daripada perbuatan taat. Yang paling tinggi derajat daripada zuhud. Ini orang ini zuhud. Kenapa? Allah ya'khudha minad dunya syai'an hatta ya'lama anna akhzahu ahabba ilallah min tarakih. Tidaklah seseorang itu mengambil daripada dunia sedikit apapun sehingga dia yakin bahwa kalau diambil itu dunia lebih dicintai kepada Allah dibandingkan untuk ditinggalkannya. Patokannya Allah ridha apa ikhlas. Sebagaimana kita dengar dan kita ketahui bahwa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ragu-ragu tentang takut-takut dia tamak, dia rakus, padahal tidaklah didapati pada dirinya kecuali hanya seperlu menguatkan badannya apa yang dimakan dari beberapa helai pakaian yang dipakai. Tapi dia ragu-ragu takut bermaksiat kepada Allah karena cintanya kepada dunia dan meninggalkan kecintaannya ahabba ilallahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Udah nggak ada lagi pikirannya sama sekali yang namanya dunia. Mau ada mau kagak sama aja, nggak ada bedanya. Yang bingungnya kan kita pengen dunia kagak ada, kita pikirin itu nyakitin banget itu. Ya, kita pengen dunia tapi dunia nggak ada pengen sama kita. Kita cinta sama dunia nggak cinta sama kita. Itu capek. Kapan kayak si Anu? Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagikan rezeki kepada hambanya dengan berbeda-beda. Ada yang diluaskan, ada yang disempitkan. Bukan karena banyak ilmu rezekinya banyak, ya. Bukan karena dia rajin nyari dunia rezekinya banyak. Ada yang nganggur nggak apa-apa rezekinya banyak banget. Bapaknya mati warisan banyak. Tapi dari dulu dia kuli terus, siang malam dia kerja, nggak dapat apa-apaan kecuali hanya sekedar apa yang dimakan daripada rezeki yang dimilikinya. Jadi beda. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena orang itu pinter, oh rezekinya banyak, bodoh nggak punya rezeki. Ada orang kagak nulis aja kagak bisa, ya, baca aja kagak bisa, tapi rezekinya bagus. Saya punya Kiai Syukran Makmun, itu dia punya keluarga orang Madura. Dia orang Madura itu kerjanya apa yang dikenal, bukan besi, berkaitan orang Madura dengan besi biasanya, bukan lapak. Oh lapaknya udah gede, ya. Dia kalau misalnya mau beli besi bukan kayak kita dari ke kampung-kampung, dari rumah-rumah. Yang dibelinya itu apa? Kapal tanker, bangkainya konsorsium. Nah, kalau dibeli itu bukan 1 juta 2 juta, miliaran itu bangkai kapal. Duitnya banyak. Tapi nulis saja kagak bisa, tanda tangan pakai jempol. Duitnya banyak. Ini yang di Duren 38 yang tukang motor siapa namanya? Siapa? Bang apa? Yang Duren 38 itu total masuk situ yang sebelah sini. Siapa yang jualan motor itu, suruh motor? Hah? Siapa? Bukan oleh JP yang sini nih. Yang kagak bisa nulis, mau baca SNK-nya aja nggak ngerti, suruh bininya. Sebelah sini nih. Kalau dari total belah kanan jalan. Ada di situ, ntar cari. Hah? Ya pokoknya situ lah, ada, nanti tanyain. Dia baca aja kagak bisa, tapi bisa jual motor, duitnya laku aja. Dia kalau mau tahu nih perpanjang pajak mati atau kagak, dia kagak bisa baca, suruh bininya nih. Tapi ada rezekinya, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Aduh pinter banget dah, sarjana nganggur. Kita harus ngerti, kita paham kewajiban kita itu nyari. Nah, makanya kalau kita dikatakan orang itu mati-matian dihabiskan waktunya nih dunia ini buat dunia, itu rugi, dilupakan akhirat. Prioritaskan untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pengabdian kita kepada Allah. Jika kita sayang pada diri kita ini, ya, kita mempunyai itu harapan setelah mati, ba'dal mamat, dari kebaikan yang kita kerjakan nanti. Sekarang ini kita kerjakan, nanti di akhirat kita akan dapati. Jangan tunda-tunda, jangan sia-siakan kesempatan yang begitu banyak dan kita tidak dapat melakukan hal itu
apabila kita tidak kaitkan ini terkaitan dengan dunia. Ini sesuatu hal yang enggak mudah. Sebab yang namanya tabiat manusia semuanya itu diciptakan itu yaitu cinta kepada dunia. Karena dia punya syahwat. Lain halnya malaikat. Enggak punya syahwat. Kalau kita punya, maka dengan Allah Tuhan SWT mengutus Nabi SAW menurunkan syariat, kita diajarkan, ditunjukkan kepada jalan yang benar, maka ikutinlah Allah. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ada si fulan ni zuhud, si A, si B zuhud. Taruhlah ni si A ni punya tingkat yang definisi zuhud yang paling rendah. Taruhlah ni si B punya definisi yang dikatakan zuhud yang paling tinggi. Tapi orang yang zuhud tu banyak. Kalau hitung dengan angka mungkin 1, 2, 3, 4 pakai ribuan dari kalangan kaum muslimin. Kalau pengen tahu derajat zuhud itu berapa, ya sebanyak orang yang zuhud itu. Kalau ditanya orang kaya banyak, cuman orang kaya itu derajatnya beda-beda. Kalau dihitung itu dia punya aset tuh nggak bakalan sama. Bakalan sama kagak? Oh si Anu kaya, sama nggak si Anu? Si Anu kaya juga, tapi kalau dia setengah asetnya itu beda-beda, nggak sama. Ya misalnya punya duit 1.000, dia kaya punya duit 1.000, nggak percis. Pasti akan beda. Begitu juga namanya zuhud. Ini fulan zuhud, ini fulan zuhud. Nah, zuhudnya fulan itu punya derajat, dan tingkatan dia derajat tinggi dan rendahnya itu hanya Allah SWT. Maka dikatakan, wa baina hataini darajataini darajatun katsiratun. Di antara dua derajat, daripada derajat yang paling rendah dengan derajat yang paling tinggi, tingkatan orang zuhud itu juga banyak darajatun. Nah sekarang begini aja dah. Kadang-kadang kalau definisi dengan ta'rif ya, dengan had itu susah. Tapi kalau dengan contoh itu gampang. Contoh gampang kalau dengan contoh. Kalau saya tanya nih Bang Hasan, apa itu bangku? Definisinya bangku. Kan bangku sering kita tahu, kita kenal itu bangku. Kalau dibikin definisi itu, apa itu bangku? Apa? Enggak, ini apa definisinya bangku, Bang Hasan? Nah, kata Bang Hasan definisi bangku itu adalah buat duduk. Ini karpet kita duduk kagak? Bangku bukan? Bukan. Enggak meliputi, enggak mencakup. Oh, dikatakan kursi itu terbuat bangku segi 4. Nah, belum tentu yang segi 4 itu dikatakan bangku. Nah, ada yang itu segi 4 dari kayu ditaruh makanan di atasnya, berubah menjadi meja, bukan bangku. Susah. Tapi kalau ditanya apa itu bangku? Tuh bangku. Noh. Contohnya noh. Dengan misal ini bangku nih, ini bangku nih. Kalau dibilang ini bangku itu gampang. Mana zuhud? Nih zuhud. Ada tanda-tandanya. Kalau tadi saya ngomong, saya bicara dari sebelumnya 2 Jumat yang lalu, yang sekarang aja kagak paham, apalagi Jumat yang lalu, ya. Nah sekarang ada tanda-tandanya orang zuhud. Ya. Kalau tanda-tandanya itu orang ngantuk, nguap. Ya. Tanda-tandanya orang ngantuk kelihatan tuh lemas, nggak gairah. Ya. Tanda-tanda hujan, mendung. Ada geledek halilintar, kilaf. Sekarang tanda-tandanya itu orang zuhud. Walizahid sadiq. Adapun yang dikatakan orang yang zuhud yang benar, itu alamatun, ada tanda-tandanya. Minha, diantaranya alla yafraha bil mawjud wa la yahzana anil manqud minad dunya. Ini kebanyakan orang yang sekarang stres nih, begini nih modelnya nih, ya. Tidak gembira dengan apa yang dimiliki berlebih-lebihan, ya, dan dia tidak sedih apa yang kagak ada, nggak mengaruh, stabil. Duitnya banyak sama duit dikit itu sama. Ada kan kalau dia orang, tahu nih si Anda lagi senang, nah, mulai dari keluar rumah sampai ketemu temannya senyum aja. Dia biasanya dia lagi senang, tapi kalau lagi kecewa, lagi sedih, lagi banyak masalah, mulai dari keluar rumah udah sumpek aja dah. Jadi orang senang, gembira, sedih itu kalau alasan karena dunia itu rugi,
kita akan sakit di dunia ini. Siapa yang mampu bertahan terus sehat? Siapa yang mampu bertahan terus punya duit, nggak punya duit? Siapa yang mampu orang senang terus sama kita, orang nggak pernah nggak senang sama kita? Nggak bisa. Pasti kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah. Kadang-kadang kita cukup rezeki, kadang-kadang kita kurang. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang mati. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dunia ini adalah dua sisi yang saling berpasangan. Wa ja'alnakum zaujain, saling berpasangan. Kadang-kala kita berada pada malam hari, kadang-kala kita siang hari. Kadang-kadang kita sehat, kadang-kala kita sakit. Kadang-kadang duit cukup, kadang-kadang duit kurang, artinya nggak punya duit. Kadang-kadang ketemu orang yang nyenangin, ada ketemu orang yang nyakitin. Kalau itu terjadi, nggak zuhud. Kalau yang dikatakan zuhud, nggak sedih, nggak pengaruh. Mau punya duit banyak sama sedikit, nggak ketahuan, nggak beda. Itu paling nikmat. Itu paling nikmat di dunia. Kebanyakan orang jadi stres, jadi sakit kan karena dunia. Lagi ada dunia senangnya luar biasa, lagi nggak ada dunia sakitnya luar biasa. Tidaklah ada orang itu bergembira tentang sesuatu. Sekali lagi, tidaklah ada orang itu senang dan bergembira karena sesuatu. Tingkat kegembiraannya itu apabila tinggi, nanti pada waktu saat sesuatunya itu yang menyebabkan dia gembira tidak ada, dia akan sedihnya luar biasa. Dia akan kecewanya luar biasa. Apabila dia bangga terhadap sesuatu yang dicintai itu ada, nanti dia akan sakit pada waktu saat itu tidak ada. Tapi kalau orang zuhud itu sama saja. Kalau lebih kita paham ini yang dikatakan radiya bil mawjud wa sabara anil mafqud. Ya, kalau udah ada ini sekarang pagi ini kita sarapan cuman hanya uang ada beberapa rupiah. Yang kalau kita belanjakan sama keluarga ini tidak banyak lauk yang kita miliki, makan yang cukup yang menyenangkan bagi kita. Karena itu adalah rezeki yang kita diberi oleh Allah pada hari itu, kita ridha. Enak. Ya, kalau ditanya Pak Hairul, ini kita makan sarapan pagi-pagi sama tempe. Nah, kalau ditanya mau makan sarapan sama tempe apa daging ayam? Oh, ya benar, waras, sehat. Nah, kalau sarapan sama tempe pagi hari ini ada, tapi kalau misalnya sama ayam besok. Ayo. Ini kan kadang-kadang kita, ya kalau begini nih, yang enak ada ini nih, yang enak ada ini. Nah itu kan yang besok. Yang ada jadi kagak enak, jadi enak. Karena kita pikir kalau ada nih, kalau ada ini aja dan kalau ada, kalau mulu la taqulul law fa innal law qaulu syaitan. Jangan kau mengatakan kalau itu adalah mengatakan ucapan setan. Ini kita jadi kagak nikmat makan hari ini karena kita pikirin yang nggak ada. Akhirnya lapar, ngambek dah. Ya kalau ngambek banyak duit ya kita bisa pergi ke restoran, nih ngambek di rumah. Lah lu bini nggak tahu banget selera laki. Gue dikasih tiap hari tempe lagi. Emang modelnya lain. Sekarang digoreng, besok diselimutin, besokan lagi diancur-ancurin pakai kecap. Apa tuh namanya? Itu dia juga tempe maning. Tempe lagi. Emang kalau olahan tempe sama tahu itu bervariatif. Ya, tapi ya, tempe juga, tahu juga. Besok dia dipindang. Besokan lagi disemur. Apa tuh? Tempe lagi. tempe lagi. Tapi kreatif tuh bini, ya. Nggak monoton. Tiap hari goreng tempe aja, dia pinter nih. Ya, Bang, makan semur. Wah, girang lo. Dari mana daging korban? Udah habis. Pasti buka, ya tempe. Nah kan semur. Bang, makan pepes. Masya Allah, pepes mas, pepes bandeng. Enggak, pepes tempe. Tempe di pepes juga enak ya. Yang penting kan ada namanya, beda. Subhanallah. Nah sekarang kita tanya, kita termasuk zuhud apa kagak? Coba kita berusaha tenang. Lagi nggak ketahuan, lagi ada nggak ketahuan. Kita belajar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka ahlus sufah
di tengah kesibukan berkhidmat kepada Nabi, mereka selalu bersiap siaga mendampingi Rasulullah SAW, tidak pernah dilepaskan dan ditinggalkan. Bahkan mereka tidak pernah disibukkan dengan dunia. Menyangka orang di luar bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mampu, orang yang kaya. Ya sabuna annahum, menyangka bahwa mereka itu adalah orang kaya. Kenapa? Karena tidak ada mereka yang dikatakan ta'affuf. Nampak pada waktu saat itu seperti kalau dia nggak punya, orang nggak lapar, bertemu dengan orang lain tidak nampak seperti orang lapar. Kalau waktu saat dia kalau dalam kesulitan bertemu dengan orang, tidak nampak pada waktu saat itu dia mendapatkan kesulitan. Senang. Jadi seimbang. Kalau kita bawa mobil, kalau belen kan enak ya, nggak getar. Kalau bawa mobil dilepas setirnya di jalan tol itu nggak ngebuang ke kanan atau ke kiri, itu harus sporing. Kalau belen duanya imbang. Nah begitu juga dua hidup ini dikatakan zuhud itu keseimbangan. Ya, kadang-kala kita lagi senang ya biasa, susah juga biasa. Emang itu adalah daripada sunnatullah, daripada kehidupan yang harus kita lewati. Siapapun mereka. Tidak perlu kita sebutkan tuh inisialnya siapa, A, B atau C. Walaupun mereka diliputi dengan segala macam dunia dengan kesenangannya apa aja saja, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, istri yang cantik, tapi sekarang dia tidak menikmati dunia. Kenapa? Di penjara. Nah, sama juga orang susah kan jadinya. Apa bedanya dengan pelaku-pelaku kejahatan yang lainnya? Cuman dalam gambaran seperti itu. Jika Allah panjangkan umurnya, didapat menikmati kembali. Tapi kalau tidak, yang didapati hanya kekecewaan. Jadi itu tanda yang pertama, Allah yafraha bil maujud, tidak gembira dengan yang ada, wala yahzana 'alal mafqud, kalau enggak ada juga enggak sedih daripada dunia. Yang kedua, wa minha, tandanya itu orang zuhud, Allah yusgilhu talabud dunya wa tamatu biha amma huwa khairun lahu inda rabbih, dan dia tidak menyibukkan untuk mencari dunia dan menikmati bersenang dengan dunia untuk meninggalkan amma dari sesuatu yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang kita mau keluarga lagi mau makan sama-sama, lagi punya duit ya, pengen makan yang enak. Enggak taunya lagi taklim malam Jumat. Kita dulu makan sama keluarga apa ngaji taklim. Jadi kakak menyibukkan untuk mencari dunia karena alasan meninggalkan daripada sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diprioritaskan, diutamakan, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang Allah simpan, dan urusan dunia itu tidak akan menjadikan dia sibuk. Ya, tidak akan menjadikan dia sibuk untuk mencari dunia dan menikmati daripada dunia, meninggalkan amma dari sesuatu yang lebih baik yang Allah simpan di sisinya. Itu yang lebih paham lagi. Berapa banyak itu orang meninggalkan ya daripada akhirat karena alasan dunia. Tapi kalau dia mencari akhirat meninggalkan dunia itu baru zuhud. Wah, si Anu mana? Kok nggak kelihatan? Biasanya sholat berjamaah, lagi sibuk, lagi libur, ada proyek, lagi sibuk. Nah, kenapa kok dia tidak hadir majelis ilmu? Oh, dia lagi sibuk. Ya kalau misalnya sibuk benar ada kerjaan hasil dunia mendingan. Ada dia sibuk lagi apa? Sibuk dengan keinginan yang belum tercapai. Baru angan-angan, baru bahan. Ini kan ada orang sangat pengen instan, pengen dapat duit kaya, pengen cepat-cepat dapat harta, dekat dapat dunia, apa aja. Sampai-sampai barang gaib pun pengen dijadikan media untuk jadi bahan orang kaya. Ada, hampir tidur di kuburan. Ya. Oh ini katanya, nih kalau kamu ente dapat ini apa nih? Kalau batu tuh batu apa tuh? Merah delima. Cari. Kalau ente dapat tuh harganya mahal. Apabila kau ente dapat pedang ya, pedang samurai dari Jepang tuh mahal nih. Nah, ente mau jual ini jadi mahal. Oh, habis sibuk itu duit untuk nyari itu, enggak dapat. Emang sebagian itu oknum ya memberikan perangkap kepada orang-orang yang tamak dan rakus, kena dalam perangkapnya itu untuk mengambilnya dunia.
Dulu nggak, bedanya waktu saat zaman SD SB, tahu gak? Zaman nomor itu dulu kan dilegalkan tuh oleh pemerintah. SD SB sumbangan, pakai nomor undian. Itu di mana-mana di pasar pada jual nomor. Yang jual nomor tuh orang susah. Dia bisa nebak nanti mau yang keluar ntar malam nih nomor sekian, hadiahnya sekian. Kalau ente lebih mahal, yang paling dekat tuh angkanya. Ya kalau benar-benar itu keluar itu nomor, kenapa dipasang buat dijual? Dia aja pasang sendiri. Kenapa dijual? Tapi kita dibohongin, kita mau. Kita beli kagak? Kita beli karena ambisi. Nah kalau dia tahu tuh keluar nomor, dia ramalin entar malam, buat dia aja entar malam pasang. Kenapa dijual? Udah tahu, dia juga bingung, dia ragu-ragu. Kita mau aja beli lagi. Nah seperti itulah adanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu tanda yang kedua, alla yusghilhu talabud dunya wa tamattu bihi amma huwa khairun lahu inda rabbih wallahu a'lam. Nanti sama-sama kita lanjutkan pelan-pelan, insyaallah akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan Allah memberikan inayah kepada kita. Maka al-ja'alana Allah wa iyyakum minaz zahidin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum ditutup baca Fatihah sekali lagi, saya ingat yaitu Habib Abdurrahman bin Ali Segaf dan termasuk Habib Ali Jafri ada di Palu. Beliau pernah saya ketemu dengan putranya itu Habib Ali Al-Jufri di Palu. Beliau pulang ke rahmatullah, sepuhnya daripada Al-Khairat yang ada di Palu. Dan juga Habib Abdurrahman yang baca doa akhir waktu saat maulid, ya yang kecil-kecil tuh, ya Habib Abdurrahman bin Ali As-Segaf juga beliau pulang ke rahmatullah. Dan termasuk salah satu ulama dari putranya yang ada di Subang, juga beliau pulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. Minna Allah ighfir lahum yarhamdaka syamal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin. Wa'fu anna ya karim ya rahmanur rahim. Allah ighfir lahum warhamhum wa'afi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.